हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द निगम एजुकेशनरी। आज वीडियो आमर सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम चैप्टर गणतंत्र बा डेमोक्रेसी के आम देखा। डेमोक्रेसी आज वीडियो रे डेमोक्रेसी आम जाना डेफिनेशन, तार मीनिंग बुझा, तार अर्थ, ता सहित तार फीचर्स बा जो वैशिष्ट्य अच्छी आम भल भाव बुझा। तेणु प्रथम आम देखा जे डेमोक्रेसी कौन, गणतंत्र कौन, आम से विषय जाना। पे प्रथम देख मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। गणतंत्र हूँ एमती एक सरकार व्यवस्था बा एमती एक शासन व्यवस्था जोठार जनसाधारण ही सर्वोच्च शक्तिर उत्स। पे भल भाव बुझ, गणतंत्र मान ही लोक मानकर तंत्र बा लोक मानकर शासन। एठी लोक माने ही सर्वश्रेष्ठ। बुझेगा, सबू क्षमता बा सबू पावर क्या हाथ में थाए, लोक मान हाथ में थाए। है डेमोक्रेसी जो वार्डटा अच्छी शब्द अच्छी से वार्ड कौटू आसी, ग्रीक शब्द रु आसी। से जो दुईटा ग्रीक शब्द अच्छी तार गोटे हूँ डेमोस। डेमोस अर्थ हूँ कौन पिले, जनसाधारण। है डेमोस अर्थ हूँ कौन, जनसाधारण। आ क्राटस, क्राटस अर्थ हूँ कौन, शक्ति बा शासन। तेणु ये जो दुईटा शब्द मिसिकी, ग्रीक शब्द मिसिकी आमर इंग्लिश शब्द आसी कौन, डेमोक्रेसी। तेणु ये जो डेमोक्रेसी अच्छी तार जब आम मिसेଇବା ताले कौन अर्थ बाहला, लोक मानकर शासन बा जनसाधारण शासन। बुझिपाल, कहीं डेमोस अर्थ कौन, जनसाधारण बा लोक माने। क्राटस अर्थ हूँ कौन, शक्ति बा शासन। तेणु दुईटा को मिसेई देला आमर डेमोक्रेसी होची। डेमोक्रेसी अर्थ हूँ कौन, लोक मानकर शासन बा जनसाधारण शासन। है तेणु गणतंत्र अर्थ हूँ जनसाधारण शक्ति और जनसाधारण मानकर शासन। यही प्रणाली रे सरकार जनता इच्छा अनुसार काम करे। मन रखिथा, जेहेतु यहाँ लोक मानकर शासन बा लोक मानकर तंत्र, से जो सरकार हुए बा सरकार जो आम गढ़े सी क्या अनुसार काम करे, यहाँ जनता मानकर अनुसार काम करे बा लोक मानकर अनुसार काम करे। है तापर आसिला कौन, लोक माने निर्वाचन माध्यम निज प्रतिनिधि बाछंती और सेमाने जनता पक्षर शासन करती। एठी लोक माने डायरेक्ट प्रोसेस रे भाग नहीं पारिबे, डायरेक्ट से माने नीति नियम तैयारी करि परिबे। जेंति हमर डायरेक्ट डेमोक्रेसी अछि, हला प्रत्यक्ष गणतंत्र। किंतु आउ किछि अछि जोटा कि परोक्ष गणतंत्र। सेठी कोन करिबा, आमे हमर प्रतिनिधि की बाछिबा। बुझियला, हमर रिप्रेजेंटेटिव को बाछिबा, सेमान ही आसिकी आम तरफरु सेमाने शासन करिवे। हला तापर आसिला गणतंत्र लोक मानकु स्वाधीनता दिए, समान अधिकार दिए। बुझिगला, स्वाधीनता दब, तापर समान अधिकार दब, शासन रे अंशग्रहण सुजोग भी दिए। तमे चाहिले निजे भी शासन रे अंशग्रहण करि परिबो पॉलिटिकल प्रोसेस माध्यम रे। यह सरकार को जनता प्रति उत्तरदायी करे। मन रखिथा, एठी सरकार सब बेले जनता प्रति कौन था, उत्तरदायी था, रेस्पॉन्सिबल था। जहाँ भी किसी काम कर, जहाँ भी नीति नियम कर, सब बेले निजर जनता पाखे उत्तरदायी रुहति। कहीं आम से बाछिचे, तेणु से आम आम पाखे ही कौन रे, उत्तरदायी रे। बुझीगला। नेक्स्ट जो आम कौन देख, आमर डेफिनेशन। बुझीगला, डेफिनेशन कौन अच्छी प्रथम आम देखा, दी जन डेफिनेशन देखा। प्रथम होउछन्ते अब्राहम लिंकन, अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति। तापर आम जीवा दिल्ली। बुझीगला, ताले अब्राहम लिंकन कौन कहते, गणतंत्र हूँ एक माने गणतंत्र सरकार सेटा हूँ लोक मानक द्वारा लोक मानकर कल्याण पई सरकार व्यवस्था। बुझीगला, गणतंत्र हूँ जनता सरकार, माने सेटा जनता ही तैयारी करती। ता सहित जनता द्वारा परिचालित, जनता ताकू परिचालित भी करती, मैनेज करती। बुझीगला, ता सहित कौन अच्छी जनता कल्याण पई मध्य एटा होता है। ये जो सरकार व्यवस्था से तैयारी करती, निजे तैयारी करती, निजे ताकू मैनेज करती, परिचालना करती। ता सहित सेटा निज पई ही सेटा तैयारी होता है। हला बुझिपाल, निजर कल्याण पई, लोक मानकर कल्याण पई सेटा तैयारी होता है। बुझिपारछ ना, बुझिपारन। तापर आसिला कौन, सिली। सिली कौन कहछन देख, जॉन रॉबर्ट सिली कहछन्ती जे गणतंत्र होची सही प्रकार सरकार जोठारे प्रत्येक लोकंकर भाग थाए बा अंश थाए। हला सिली कहथिले जे डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर। प्रत्येक लोकंकर शेयर थाए, अंश थाए। तेणु एठी को गोटे लोक भी बाद पड़िबनी से शेयर रो। हला काहेकि ना समस्तंकर वोट कौन करे, माने गणतंत्र रे हिसाब रुहे। समस्तंकर गोटी गोटी वोट रे हिसाब रुहे। हला गोटे वोट रे भी कोनोसी प्रतिनिधि हारि जाई पारे, गोटे वोट रे भी कोनोसी प्रतिनिधि जीति जाई पारे। तेणु एठी समस्तकर अंश अछि, समस्ते गणतंत्र रे भाग नहीं पारिबे। बुझीगला, तेणु ये दुईटा डेफिनेशन होची मुख्य। तेणु एटा भल भाव मन रखिबो, परीक्षा रे भी आसी पारे शॉर्ट क्वेश्चन। तापर आसीबा हमर मोस्ट इंपोर्टेंट गणतंत्र फीचर्स बा गणतंत्र कौन वैशिष्ट्य सब रही। एटा पिले लंग क्वेश्चन आसे। है तेणु आम डिटेल रे बुझा। बुझीपारछ ना, बुझीपारन, केमिति कौन रोचे, ता भीतर कौन सब वैशिष्ट्य रोचे, फीचर्स रोचे। प्रथम आम ओडिया रे अछि, तापर आमर इंग्लिश रे अछि। तेणु नोट हेले एतरु आपण बुझीपारे, लिखिपारे। प्रथम हूँ कौन, जनप्रिय सार्वभौमत्व बा जन सार्वभौमत्व। है पीपुल
सोवरेनिटी बुझीगला ताले पीपुल सोवरेनिटी कहले कौन बुझ प्रथम हूँ कौन जन सार्वभौमत्व हूँ लोक माने गणतंत्र हूँ लोक मानकर मूलदुआ बुझीगला मूलदुआ माने कहार अर्थ जे लोक माने ही गणतंत्र सबकिछि एठी आउ केही नुहंती लोक माने जहाँ चाहिए सेया करि परिबे बुझीगला तेणु एठी सबुठु बड़ पावर का हाथ रही लोक मान हाथ रही सोवरेनिटी कहले कौन बुझ बा हमर सार्वभौम क्षमता कहले कौन बुझ सर्वोच्च क्षमता को आम सार्वभौम क्षमता बोली बुझे कौन गोटे देशर सर्वोच्च क्षमता को आम कौन बुझे सार्वभौम्य क्षमता बुझीपार ना बुझीपार तेणु गणतंत्र सबुठारु बड़ क्षमता क्या हाथ में अच्छी लोक मान हाथ में अच्छी यार अर्थ हूँ राजनीतिक समस्त शक्तिर प्रकृत उत्स कौ मैंने जनसाधारण मान गण मैंने है सरकार कौन व्यक्ति बा परिवार किंबा विशेष श्रेणीर इच्छा अनुसार चले ना जो सरकार कौन गोटे निर्दिष्ट श्रेणी लोक नहीं चले ना किसी गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति को नहीं चले ना कि कौन निर्दिष्ट रिलीजन हो कास्ट हो एमको नहीं चले ना बुझीगला यह जनमत उपर आधारित यहाँ लोक मान मत द्वारा चले बुझीपार ना बुझीपार विशेष श्रेणीर लोक ये कौन स्थान ना ये कमन माने सबू लोक आज ए होल ये समस्त कंट्रीब्यूशन अच्छी निर्वाचन माध्यम लोक मैंने निजर प्रतिनिधि चयन करती एवं से ही प्रतिनिधि माने सरकार गठन करती ये निर्वाचन जो हुए ये आम प्रतिनिधि मान बाछुचे है बुझीपार ना आउ से प्रतिनिधि मैंने ही जाकि आम कौन कर सरकार गठन करी सरकार जनता आशा अनुसार न काम कै ताहले आमे से कौन कर आमे से परिवर्तन कर इलेक्शन माध्यम आमे से परिवर्तन कर तेणु आम ए कौन बुझिले जे पपुलर सोवरेनिटी जो अच्छी तार फाउंडेशन हूँ डेमोक्रेसी रहा है जदि पपुलर सोवरेनिटी नथिबो लोक मान सार्वभौम क्षमता नथिबो ताले डेमोक्रेसी थाई किसी लाभ ना बुझे ना नहीं ताको आमे डेमोक्रेसी कहबानी इट मीन्स दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर लाइज विथ द पीपल लोक मान पाखे थाए से अल्टीमेट पावर जोटा जोटा आम कहे सोवरेन पावर एटा कहा पाखे थाए से लोक मान पाखे थाए है से चाहिए गवर्नमेंट को तैयारी करे दे कैन मेक द गवर्नमेंट एंड दे कैन ब्रेक द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन इलेक्शन माध्यम से गवर्नमेंट तैयारी भी करेंगे भांगी भी पारे जदि से आशा अनुजाई से इच्छा अनुजाई कम न करे बुझिपाल तापर आम जा पॉइंट नंबर 2 आम फीचर नंबर 2 को जीवा कौन अच्छी देखा वैशिष्ट प्रथम तापर हूँ कौन समानतार सिद्धांत गणतंत्र पिले प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी काम करे ये समस्त इक्वाल बुझीपार ना ना गणतंत्र समस्त नागरिक समान मर्यादा समान अधिकार समान सुजोग बुझीगला ये 3टा जिन कौन देख समान मर्यादा डिग्निटी पाइबे से कहीं समस्त मर्यादा सहित बंचार अधिकार अच्छी सेना सेना सम्मान सहकार बंचार अधिकार अच्छे समान अधिकार भी दिज्व मनकर मु रास्तार जाऊँगी माने समस्ते भी जापर ना कि मुझे स्पेशली रास्ता जी आउ कि रास्ता जी सेमती किसी ना बुझीपार ना ना हूँ कौन समान सुजोग से समान अपरच्युनिटी भी दि जाए कहीं इक्वालिटी चले ना जहाँ दिज्व समस्त को समान हिसाब से दिज्व जाति धर्म लिंग भाषा वर्ण बुझीपार ना नहीं कास्ट हो क्रीड हो लैंग्वेज हो कि आमर रिलीजन हो जेकोसी जिनस भेदभाव थे कौन भेदभाव करा जाए नहीं कौटी आम डेमोक्रेसी समस्त को समान सुविधा सुजोग दि जाए इरेस्पेक्टिव ऑफ जाति धर्म वर्ण लिंग ह्वाट एवर जहाँ भी तापर आसला समानता केवल आईन आगे समान को बुझाए नहीं ता सहित कौन सामाजिक और राजनीतिक समानता को बुझाए खाली आम कहने जे आईन आगे समस्त समान ना आईन आगे समस्त समान दरकार कहीं आईन समस्त को सुरक्षा देवा दरकार ता सहित आम सामाजिक स्तर में बंचा ना आम जेहेतु मनीष गोटे सामाजिक प्राणी सामाजिक इक्वालिटी भी दरकार सामाजिक फ्रीडम भी दरकार सी बंचो केमती बुझीपार ना बुझीपार राजनीतिक समानता आम चाहिए इलेक्शन लड़ी पार आम आम भोट दौचे आम चाहिए भी इलेक्शन लड़ी पार बुझे तुमको कहीं मना करें तुम कहीं इलेक्शन लड़ुच है तेणु यही कम आम कर कहीं आमको कौन दिखाई आमको से स्वाधीनता दि जाए से जो इक्वालिटीर ये इक्वालिटी आमको दि जाए क्लीयर नंबर 2 बुझीगल आस नंबर 3 कौन देख देख नंबर 3 हूँ कौन सुजोगर समानता है ये सुजोग भी सामान हिसाब से दि जाए अपरच्युनिटी भी इक्वाल दि जाए है ये जो गणतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को निज योग्यता कौशल और प्रतिभा है तुम भर जो योग्यता अच्छी बुझीपार ना बुझीपार तुम भर जो कौशल अच्छी कि जो प्रतिभा टैलेंट अच्छी ता अनुजाई उन्नति कर सुजोग मिलवा उचित बुझीपाल मनकर मुझे तुम जो दशम सैला तुम कौन कर तुम आर्ट्स नहीं आर्ट्स नहीं गणतंत्र चैप्टर ना पढ़ुच जदि यहाँ तुम इच्छा अनुसार नहीं ना बाध्य नहीं कहीं गोटे लोकर इच्छा थाए मुझे सब्जेक्ट पढ़ी आगू या करी तेणु तुम जब निज इच्छा तुम नहीं पार्छ तुम पाखे से अपरच्युनिटी थिला बुझीपाल तेणु समस्त पाखे से अपरच्युनिटी अच्छी मो जीवन में कौन करी मो योग्यता अनुसार मो कौशल अनुसार केमती आगू बढ़ी
ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଚାକିରି ହଉ, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ପ୍ରଶାସନିକ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅବସର ମିଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳେ। ହେଲା? ଆଉ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ସହାୟତା କରେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଉ ବା ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ତା ଅନୁସାରେ ଯଦି କାମ ନ କରେ, ଓବିୟସଲି ସିଏ କଣ ହବ ତା ଜୀବନରେ? ଫେଲ୍ ହବ। ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଅନୁସାରେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିନ୍ସ ଦ ଏଭ୍ରି ସିଟିଜେନ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଚାନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଆବିଲିଟିଜ୍, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ନିଜର ଆବିଲିଟି, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ଜୀବନରେ। ଏଇଟା ତମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କଣ? ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ହେଲା? ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପେକ୍ଷ ମାନେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ। କଣ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ଥାଏ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ପାୱାର ହଉଛି ପିଲା କଣ ଜାଣିଛ? ଇଲେକ୍ସନ। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନଥାଏ। ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର କଣ, ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛେ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କି ବାଛୁଛେ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କି ବାଛୁଛେ। ଯଦି ସେ ଇଲେକ୍ସନ ହିଁ ନଥିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥାଇକି? ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ, ବା ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ହଁ, କିଛି ବର୍ଷ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ। ଆମର ଏଠି ଅଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଆମ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିଷ୍ପେକ୍ଷ ଓ ପରଦର୍ଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନଟା ହଉଛି, ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ଯଦି ଇରେଗୁଲାରିଟି ଦେଖାଗଲା, ଯଦି ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହେଲା, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଯଦି କାମ କଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ମତ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହବା ଦରକାର? ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ଫ୍ରି ହେଲେ ହବନି, ଫେୟାର ବି ହବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆମେ ବାଛୁଛେ। ହେଲା? ନିର୍ବାଚନ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଚାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଆତ୍ମା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। এই ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ହୁଏ, କିଛି କରପସନ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଚାପରେ, କାହା ପ୍ରେସରରେ, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସରରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମୂଳ ଆତ୍ମା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନହୀନ ହେଇଯିବ। ହେଲା? ତା ଲାଇଫଲେସ୍ ହେଇଯିବ ସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଦ ଲାଇଫ ବ୍ଲଡ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆମର କଣ, ଶରୀର ଯେମିତି ବ୍ଲଡ ଅଛି, ସେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଡେମୋକ୍ରାସିର ବ୍ଲଡ ହଉଛି କିଏ? ଆମର ଇଲେକ୍ସନ। ହେଲା? ଆଟ୍ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ସିଟିଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ ଦେୟାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଥର ହଉ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ନିଜର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭକୁ ବାଛନ୍ତି। ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କଣ ଦେଖ, ଆଇନର ଶାସନ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ପିଲେ, 2 ମାର୍କିଆ ହଉ 3 ମାର୍କିଆ ହଉ, ତାକୁ ସେଥିରେ ବି ଆସେ। ଆଇନର ଶାସନ କଣ ପିଲେ ବୁଝ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ ନୁହଁ। ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବୁଝ ପିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆଇନ ତଳେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଉପରେ କିଏ ରହିଲା? ଆଇନ ରହିଲା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ରହିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ହେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆଇନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ। ସମସ୍ତ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋଷ କଲି, ମତେ ଯୋଉ ଧାରା ଲାଗିବ ବା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି, ଜଣେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ବି ଯଦି ସେଇ ଦୋଷ କଲା, ତାକୁ ବି ସେଇ ଧାରା ଲାଗିବ। ଯଦି ପଲିଟିସିଆନ ବି ସେଇ ଦୋଷ କଲା, ତାକୁ ବି ସେଇ ଧାରା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ହେଲା? ଆଇନର ଶାସନ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ରୋକେ। ଆଇନ ପିଲା କାହିଁକି ଅଛି? ଆମ ଲାଇଫକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆଇନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତେ। ହେଲା? ଯଦି ତମର କାହା ଗୋଟେ ରାଗ ହେଲା, ତମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାର। ତେଣୁ ଆଇନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଟିକେ ଚପି ଯାଉଛେ। ନାଇଁ, ଆଇନ ଅଛି, ସେ ଆମେ କିମ୍ବା କିଛି ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଟର୍ଚର କଲା, କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ପୋଲିସ ଯାଉଛେ, ଏଫଆଇଆର ଦଉଛେ, ତାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତେଣୁ ଆଇନ କଣ କରେ? ଆଇନର କାମ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, କରପସନ ଅଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆଉ ଶକ୍ତିର ଯୋଉମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଇନ ଆଗରେ କେହି ବଡ ନୁହଁ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଦ ରୁଲ ଅଫ ଲ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ ଏଭବ ଦ ଲ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଅଫିସିଆଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅର୍ଡିନାରୀ ସିଟିଜେନ୍, ସମସ୍ତେ ଲକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କଣ, 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା। ହେଲା? ପିଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକାର ବିନା ତମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭୋଗ କରନ୍ତି। ହେଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଆମେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଧର୍ମ ପାଳନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି, ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଠିକରେ ପାଳନ କରିପାରୁଛେ। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ
ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ତମକୁ କାହାକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ତମକୁ କେହି ଅବଜେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବା ତମକୁ କେହି ରୋକିବେନି। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର। ସଂଗଠନ ବି ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା? ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଅଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଆମ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସବୁ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ସେ ତିଆରି କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝି? ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଗଠନ, ସଂଗଠନ ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ବି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହି ଅଧିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତେଇବ, ଏଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଆସିଥାଏ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପଶୁକୁ ଆମେ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖୁଛେ ଯାହା, ମଣିଷ ଅଧିକାର ବିନା ହେଉଛି ସେଇଆ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ହେଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। କ'ଣ ଦେଖ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷକ। ହେଲା, ଯଦି ତମର କିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ ବା ଯଦି ତମର କିଛି ଡିଗ୍ନିଟି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରୋକେ କିଏ? ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହଉ, ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଛି, ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଏସବୁ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷକ। ହେଲା, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କିଏ ଅଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହିଁ ଅଛି। କାହିଁକିନା ତା ହାତରେ ସବୁ କିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଏ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଥାଇକି? ବୁଝିଲେ? ଯଦି ସିଏ ନିରପେକ୍ଷ ନ ହେବ, ଯଦି ସିଏ ଆମର କ'ଣ ପକ୍ଷ ଯଦି କାହା ପକ୍ଷ ହେଇକି ରାୟ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗୋଟେ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିବାର ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ମେରିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ହରେଇ ବସିବ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ସେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ନାଗରିକର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେଫ୍ଗାର୍ଡ କରେ। ସରକାର ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ କୌଣସି କାମ କରେ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାହାକୁ ରୋକିପାରେ। ହେଲା, ଯଦି ସରକାର, ଯେହେତୁ ସରକାର ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଯଦି ସେ କିଛି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା କୌଣସି ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ, ତାକୁ ରୋକି ଦେଇପାରେ। ତା ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି। ହେଲା, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କ'ଣ କରେ? ଗାର୍ଡିଆନ୍। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗାର୍ଡିଆନ୍। ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ସ ରାଇଟ୍। ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ହେଉ ବା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉ, ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଧିକାଂଶ ମତ। ହେଲା, ଏଠି ଅଧିକାଂଶର ମତ ଚାଲେ। ମେଜରିଟି ଭୋଟର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛେ, ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ କି ଏବେ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଲା ଭୋଟିଂ ହେଲା, କିଏ ଜିତିଲା? ଆମର ଟିଭିକେ ହେଲା, ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଟିମ୍ ଜିତିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମେଜରିଟି ଭୋଟ ପାଇଲା। ସେମିତି ଆମର ଯେପଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେଠି କିଏ ଜିତିଲା? ବିଜେପି ଜିତିଲା, ମେଜରିଟି ଭୋଟ ପାଇଲା। ତେଣୁ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର କହିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ମେଜରିଟି ହିଁ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସରକାର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଯଦି ମେଜରିଟି ଭୋଟ ପାଇଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସରକାର ତିଆରି କରିବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଅବହେଳା କରିଯିବ। ନା, ମନେକର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସିନା ଭୋଟ ଦେଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବନି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାର ହେଲା ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ରାଜ୍ୟର, ସେ ଦେଶର। ତେଣୁ ଏଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ। ହେଲା, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ମତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମତର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଏ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ, ରୁଲ୍ ଅଧିକାଂଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଅବହେଳା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସରକାରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବାଛୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଛିଛେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆମ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମ ଆଗରେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବା କେଉଁ କାମ ହେଲା, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ନୀତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି ବି କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ବା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବି କରିପାରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଯଦି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କଲେ,
ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ଡିବେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଏହା ଶାସନରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ବା କୌଣସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସର ପାରିଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରେ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରେ। ହେଲା। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସମାଲୋଚନା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାର। ହେଲା, ସେଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବି କରିପାରିବା, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବା। ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନୀତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜନସାଧାରଣ ସବୁକିଛି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯଦି କାମ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ସରକାର ଭଲ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସରକାର ଚୟନ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ଲୋକମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲା। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରେ? ସଚଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ରଖେ। ତେଣୁ ଲୋକ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବା ସରକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ରହୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଫିଚର ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେଇଛି ଡେମୋକ୍ରାସି ସିଟିଜେନ୍ସ ହାଭ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍। ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ୍ ଆକ୍ସନ୍, କୌଣସି ପଲିସି ତିଆରି କରୁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାକୁ ସେମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ସ ଟୁ ପରଫର୍ମ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା କିଛି କାମ କରିବାରେ ବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ, ତାହେଲେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଥ୍ରୋ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆରାମରେ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଦିସ୍ କିପ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାସି ଡାଇନାମିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ରଖେ। ହେଲା। ତା ସହିତ ପିପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସବୁବେଳେ ସରକାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଶକ୍ତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବା ଆମର କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଶକ୍ତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯାହା, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସେଇଆ। ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କ'ଣ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କେବଳ ସରକାର ପାଖରେ ନଥାଏ। ହେଲା। ମାନେ ଏଠି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ମାନେ ସବୁ ପାୱାର ନଥାଏ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୂଜା ହଉ, ପିକନିକ୍ ହଉ ବା କିଛି ବି ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କାମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? କାମଟା ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ନିଜ କାମକୁ ଠିକ୍ରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେଇଆ ହୁଏ। ପାୱାରଟାକୁ ଜଣକା ହାତରେ ଯଦି ପାୱାର ରୁହେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ମିସୟୁଜ୍ କରିଦେବ। ସବୁ ପାୱାର ଜଣକା ହାତରେ ରହିଲେ ସେ ତାକୁ ମିସୟୁଜ୍ କରିଦେବ। ହେଲା। ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଦେବ ସେ ପାୱାର, ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟରରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍‌ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଉଠି? ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ ହଉ, ଲୋକାଲ ବଡି ଅଛି, ହେଲା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବଡି ଅଛି। ସେ 3ଟା ହାତରେ ମାନେ କ'ଣ ପାୱାରକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ନିଜର ପାୱାରକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାତରେ ନଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ବଡି ହାତରେ ବା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ନଥାଏ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତାଟାକୁ ବାଣ୍ଟିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ ରଖିଛି? ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି ବଣ୍ଟନ ହେଇକି ଥାଏ। ସେମିତି ଆମର decentralization of power is an important features of democracy. It means the political and administrative power is not concentrated in the hands of the person. ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ ପାଖରେ ରହିବନି, ୱାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାଖରେ ରହିବନି, ଓନ୍ଲି ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହେଲା, କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବନି। ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ମାନେ ତାପରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଠିକ୍‌ରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିପାରିବେ, ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ରହିବେ। ହେଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ?
ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ମିନିଂ ବୁଝିଲେ ତା ସହିତ ତା ଡେଫିନେସନ୍ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବାକୁ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର 11ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ତା ଭିତରେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଟିକେ ଆମେ ସମ କରିଦେବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ରହିବ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ସେଟା କାହା ପାଖରେ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ସମାନତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ତମେ ଯୋଉ ଜାତିର ହେଇଥାଅ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହେଇଥାଅ ଯୋଉ କୌଣସି ଗ୍ରୁପର ହେଇଥାଅ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝି ଯୋଉ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥାଅ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ସୁଯୋଗର ସମାନତା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ଯାଉଛ ତେଣୁ ତମର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେ ମାଗେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଯାଉଛ ଯେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବ ସେଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଲା। କାମ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଏ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଶିକ୍ଷାର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲା। ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନଟା ହୁଏ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ହେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାୱାର ଯୋଉ ସୋଭରେନ୍ ପାୱାରକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଇନର ଶାସନ 5 ନମ୍ବର ରୁଲ ଅଫ ଲ ଏଠି କୋଉ ମାନେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଲ ଉପରେ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଲ ତଳେ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ କ'ଣ ବିଲୋ ଦ ଲ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଲ ତଳେ ହେଲା। ଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ସେ କାହାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସଂଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ରହିବା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତମର ଅଛି ହେଲା। କୌଣସି ଟ୍ରେଡ ବା ପ୍ରଫେସନକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ପାୱାର ମିସୟୁଜ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି ହେଲା। ସବୁ ଉପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ମତ ଏଠି ମେଜରିଟି ମାନେ କ'ଣ ମେଜରିଟି ରୁଲ୍ ଚାଲେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମେଜରିଟି ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥାଏ ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମେଜରିଟି ରୁଲ୍ ଚାଲେ। ହେଲେ ବି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ବି ରଖାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ 9 ନମ୍ବର ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ନ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ସମାଲୋଚନା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାର ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଶକ୍ତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ଜଣକ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନଥାଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିଲେ କେହି ବି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପାୱାରକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ବି ପାୱାରର ମିସୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସାରିଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ତା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ବା ପାୱାର ଅଛି ହେଲା ସରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ବା ତାର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଫିଚର୍ସ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମର ମେରିଟ୍ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ତାର ଦୁଗୁଣ ଅଛି କ'ଣ ସୁଗୁଣ ଅଛି ବୁଝିଲା ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।